रब एक गुंजलदार बुजारत, रब एक गोरख धंधा। खोलन लग्या पेचीस दे काफर हो जाए बंदा, काफर होनों डर के जिवें खोजों मूल ना खुंजी। लाई लग मोमन दे कोलों खोजी काफर चंगा। तेरी खोज विच अकल दे खंभ चढ़ गए, तेरी पाल विच थोथा ख्याल होया। लखां उंगलां गुंजलां खोल थिकियां, तेरी जुल्फ दा सीधा ना वाल होया। घिग्गी बज गई सिंखां दी रो रो के, पिट पिट के चूर कड़ियाल होया। चीक चीक के कलम दी जीप पाटी, अजे हल ना तेरा सवाल होया। तेरी सिक कोई सजरी सिक तां नहीं, चिरोकनी गले दा हार होई। अदोकनी जदों दा बुत बनया, नाले दिल दी मिट्टी तैयार हुई। किसे कैस नूं लगा जे इश्क तेरा, उसनूं लैला दा लेला बनाया तू। किसे रांझे नूं चढ़िया जे चा तेरा, उसनूं हीर दी सेजे सुआया तू। कोई लमकिया खूह दे विच पुट्ठा, ते किसे ने धूणियां ताइयां ने। तेरे आशकां ने लखां जतन कीते, पर तू मूंह तो जुल्फां ना चाइयां ने। तेरी दीद दे कई तिरहाए मर गए, अजे तीक ना वसल दा जुरा लब्बा। लखां ससियां सड़ गईयां थला अंदर, तेरी डाची दा अजे ना खुरा लब्बा। किसे फोल कुरान दा पाठ किता, किसे दिल दा पत्तरा खोलिया वे। किसे नैणा दे सागर हंगाल मारे, किसे हिक दा खूंजणा फरोलिया वे। किसे गल्लां दे दीवे दी लो थले तेनू जुल्फां दी रात विच टोलिया वे। रो रो के दुनिया ने राह पाए, पर तू हस के अजे ना बोलिया। किसे छन्ना बनाया जे खोपरी दा, तू बुलियां नाल छुहाइयां ना। किसे दिल दा रांगड़ा पड़न डाया, तेरे नाज नू नींदरां आईयां ना। किसे जुत्तियां सीतियां चम दियां, तेरी बेपरवाही ने पाइयां ना। रगड़ रगड़ के मत्थे च टाक पै गए, अजे रहमतां तेरियां छाइयां ना। एक पल जे जुल्फां हटा देवें, बिट बिट तक दा कुल संसार रह जे। भाई दे हथ विच सिंक फड़िया, बांग मुल्लां दे संग विचकार रह जाए। पंडित होरां दा रह जे सिंदूर कुलिया, जाम सूफी दा होया तैयार रह जाए। कलम ढह पे हथों फिलासफर दी, मुनकर तक दा तेरी निहार रह जाए। एक पल जे खुला दीदार दे दे, साडा नित दा रेड़का चुक जावे। तेरी जुल्फ दा सांझा प्यार होवे, झगड़ा मंदिर मसीत दा मुक जावे। झगड़ा मंदिर मसीत दा मुक जावे। क्लासिक टाइम ने यूसुफ पंजाबी दा चावां भरिया, दुआवां भरिया, मुहब्बतां भरिया सलाम कबूल करो आस सच्चे साईं को। जिथे भी हो गए खैरी सलामती ओदी अमान विच हासते वास्ते रवो। जेड़े सज्जन मित्र प्यारे राह विच रस्ते विच अपनी मंजिल वल जा रहे ने, परवरदिगार अपनी अमान विच उन्हां नूं उन्हां दी मंजिल तिकर अपड़ाए। और जेड़े सज्जन प्यारे अपने प्यारियां नूं उडीकते पे ने, उन्हां दी राह पे वेखते ने, उन्हां नूं उन्हां दे प्यारे मिलाए। सच्चा साईं सानूं पानी जिहा सुभाऽ ते हवा जिही हस्ती अता करे। कुल दा भला ते कुल दी खैर। उठ फरीदा सुत्तिया, मेला वेखण जा। जे कोई मिल जे बख्शिया, तू भी बख्शिया जा। बाबा फरीद साहिब इस खिते विच इल्म दा नूर मीनारा, अमल दा नूर मीनारा, बाबा साहब दे इल्म तो, उस इल्म दे चानण तो फायदा चुकण वाले हमेशा सुकून, शांति और चढ़दी कला च रहिंदे ने, हमेशा बहार च रहिंदे ने।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਦੋਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖਣਾ, ਚਾਖਣਾ, ਸੋਚਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਪਰਖਣਾ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਉਠਾਣਾ। ਇਹ ਨੀਂਦਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੌਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਿਸਾਬੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਤਜਰਬਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਰੰਗ ਭੇਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ।
मैं पंजाबी पंजाब दे रहण वाला, मैं पंजाबी पंजाब दे रहण वाला, सदा खैर पंजाब मंगदा हां, मोती किसे सुहागण दी नੱਥਦਾ हां, टुकड़ा किसे पंजाबण दी वंगदा हां। रब दे बंदे, रब दा रेडियो सुनदे रहो, रब दा रेडियो। माया मिलांग गवाया, माया मिलांग गवाया। ਤੂੰ ਸੁਬਹ ਦੀ ਪਾਕ ਹਵਾ ਵਰਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਰਾਹ ਵਰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰਾ, ਤੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹ ਵਰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਮਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। माया मिलांग गवाया। क्लासिक टाइम, सुभान अल्लाह जी, क्या कमाल रंग है। दिल चाहता है वेला रुक जावे, कदी कदी दिल चाहता है, पर ये हो नहीं सकता क्योंकि रुकना खत्म होना। लेकिन ये एक पॉजिटिव सेंस विच है, जिहड़ा दिल चाहता है वेला रुक जावे कि एक ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਬੂਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ੂਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ख्वाहिश है, अच्छी विश है। सो मेरे ख्याल है कि चंगियां ख्वाहिशात रखनियां चाहिए ने। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ख्वाहिशात ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਤ, ਚੰਗੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾਤੀ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਦੀਮ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਤਲਾਂ ਨੇ, ਵਸੀਬ ਨੇ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਦੀਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤ ਸਿੰਧੂ, 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੈਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਦੀਮ ਤਰੀਨ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਿਗਵੈਦ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀ वेदांत ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਦੀਮ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਿਵਾਏ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀਮ ਤਰੀਨ ਦਸਗਾਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਕਿ
पिछली नस्ल ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਨੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, क्योंकि ਇਹ ਖੇਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਨੀ ਵਰਗਾ ਅਜ਼ੀਮ ਰਿਆਜ਼ੀਦਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ। ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਆਪਣੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ। ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਬੰਗ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਆਲਮ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ख्वाजा फरीद वर्गा कोई आशिक विखा दियो। फिर एक शर्मिंदा और बेशर्मी वाला हादसे तो इलावा उन्होंने कोल कुछ नहीं होंदा कि तमाम तनकीदां दा निशाना बनाने वाले इस खिते नूं, और वो कोई गैर नहीं हुंदे, वो भी इस धरती दे जमे जाए ने। बहरहाल ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਕ रंग लाना, जिहड़ा ना किहदे वास्ते सिर्फ एक शख्सियत है, एक हस्ती है, उन्हां वास्ते, लेकिन थोड़ी देर तक लगेगा। आओ एक रंग ਵਿਚਰਾਂ ਪਿਛੋਂ ਮਿਲੇ ਵੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਵਿਚਰਾਂ ਪਿਛੋਂ ਮਿਲੇ ਵੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ
नजरां पिछों मिले वे जान दियां पै नजरां पिछों मिले वे जान दियां पै छेती टुर गया छेती टुर गया वे कुछ गल्लां रह गईयां विच रब पिछों मिले वे जान दियां पै गईयां ਮਾਹੀ ਦਿਆਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਖਿਲਿਆ ਚੰਬੇਲੀ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਬੂਹਾ ਦਿਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਰਫੀ ਅਖਤਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਲਾਮ ਆਦਾਬ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾ ਹੀਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਔਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਕਾਰ ਭੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਔਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉਠਾ ਨੀਂਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਅਣਜਾਣੇ ਦੀ ਬੇਖਬਰੀ ਦੀ ਲਾ ਇਲਮੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਹੱਟੀਆਂ ਪੰਗੂੜੇ ਮਿਠਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਘੋਲ ਕਬੱਡੀ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਧਮਾਲ तमाम रंग मिलते हैं पूरी तरह अपने रंगां दी अबोताब नाल तुहानूं मिलदे ने मेले विच जे तुसी सुजाग होते जे तुसी उठे होते फिर नहीं ते परिंदियां वांगू सानू ब्लैक एंड वाइट ही नजर आएगा और कुछ नहीं अगर असी सुजाग हाँ तो फिर सानू सारे रंग अपनी
अपने तमाम तर खूबसूरतियां नाल, कोमलता नाल, खुशबू नाल मिलणगे। हुण ये कित्थे हो रहा है दुनिया दे विच? जदों तक हुंदा रहा असीं बहुत सौखे सां। जदों असीं ये सब कुछ करना छड्ड दिता, जदों असीं सौ गए ते फिर लेख भी सौ गए। लेख तुहाडे जागण नाल जागदे ने। साडी मकामी कहावत है ना कि जागदियां दियां कट्टियां ते सुत्तियां दे कट्टे। खैर एक अलहदा तो चैप्टर है कि क्यों कहते ने, लेकिन गल है बेनीफिट की, गल है मुनाफे की कि जागदियां नूं हमेशा मुनाफा हुंदा है। अज दुनिया के तरक्की याफ्ता जिहड़े मुल्क ने, भावें वो साडे मुकाबले च बहुत छोटे ने, लेकिन टैक्नोलॉजी विच वो पूरी दुनिया दे विच अपना ना उच्ची जगह ते बनाया उन्होंने अपनी मेहनत नाल। क्योंकि वो बच्चियां नूं रट्टे नहीं लवांदे, वो बच्चों नूं खेडण दिंदे ने, जो वो चाहते ने उस खेड विच उन्होंने बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां मुहैया कर दिंदे ने जिहदे नाल जो वो चाह रहे ने उन्हां दी ज़हनी नशोनुमा बहुत अच्छे तरीके नाल हो सके, बहुत सोहणे तरीके नाल हो सके। वो अपनी जिंदगी दा फैसला अपने आप कर सकन, ना कि कोई उन्हां दी जिंदगी दा, उन्हां दे जीवन दा फैसला होर कोई करे। हर बंदा अपनी नेचर लैके जम्मिया है और वो अपनी नेचर ते रहिंदा है। जदों असीं उहनूं उहदे तों हटाउण दी कोशिश करने आ, वो कुछ भी नहीं रह जांदा फिर, ना हंसां चों ना कागां चों। उत्थे जिहड़ा बंदा क्रिएटिव है, कोई ईजाद करदा है, कुछ बनांदा है, उन्हें बहुत ज़्यादा मानता दी जाती है। उत्थे दा निसाब इस तरह है कि थ्योरी बहुत घट हुंदी है और तुहाडी बच्चे की जिहड़ी उम्र है उहदे मुताबिक उन्हें तजुर्बात का बहुता मौका दिता जाता है। थ्योरी मेरे ख्याल है कि वो बाबा फरीद वाली थ्योरी ते ज्यादा अमल करते हैं कि मेला वेखण जा, उस मेले की थ्योरी ते बहुत ज्यादा उन्हों का यकीन है। क्योंकि उहदे विच दोवें चीज़ां मौजूद ने। मुशाहिदात तुहाडा जिहड़ा वो बहुत वसी हुंदा है, चीज़ां नूं वेखदे हो और चीज़ां की गहराई तक जाण की कोशिश करदे हो तुसीं, और तुहाडी अपनी मर्जी हुंदी है, ना कि कोई तुहानूं कहंदा है कि तुसीं इंज करो। तुसीं अज इत्थे कोई एक स्कूल ऐसा बना लवो जिहदे विच बच्चे जो चाह रहे होण वो उन्हां नूं करन दिओ, और उहदा नतीजा तुसीं लैके वेख लेना। ताने दूसरे जिहड़े रट्टा और जिन्हां ने बच्चों दे मोढे कमज़ोर कर छड्डे ने, ऐनकां लग गईयां मोटे मोटे शीशियां वालियां, उहदे नालों किते ज़्यादा चंगा होएगा। साडे कोल ते बच्चे जिंदगी नूं उस तरह नहीं समझ रहे बेचारे जिस तरह उन्हां दे मसाइल वो की हो रहा है। स्कूल सुबह सुबह गए ने, मुँह हाथ धोता है, रोटी खाधी है या नहीं खाधी, ते वो दो चीज़ों का टाइम लगा हुंदा है, या वो ट्यूशन चले गए ने, अकैडमी चले गए ने, या सपारा पढ़न चले गए ने। उन्हां दे कोल ते वो जिंदगी नहीं है जिहड़ी बच्चियां दे वास्ते बहुत जरूरी हुंदी है। उन्हां दी अपनी मर्जी। बहरहाल एक रंग सुनने आ ते फिर
ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ, ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੇ ਮਾਹੀ ਟੰਡਿਆਂ ਵੜਦੇ ਵੇ ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਸਾਲ ਮਨੇ ਸਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਜਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੇਡੇ ਭਜ ਭਜ ਕਦਮ ਚੁਮੇ ਸਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ मैं तेरा मुख दिख ले सा यार फरीद घर आवे माही तमें सिर नजराने दे लग गए नैन अवेड़ वे लग गए नैन अवेड़ लग गए नैन अवेड़ वे लग गए नैन अवेड़ चराइया राजे मजिया चराइया डोली लगे ने खेड़ लग गए नैन अवेड़ लग गए नैन अवेड़ लग गए नैन अवेड़ ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੌੜ ਕਾਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮਨਫੀ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਆਪ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਏ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੇ? स्कूल यकीन करो कि मैं देखना वहाँ बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास की लोअर मिडिल क्लास वो सिर्फ और सिर्फ वेखते ने कि किहड़े स्कूल दे विच ज़्यादा नंबर आंदे ने, ओहदी फीस ज़्यादा होवे उत्थे बच्चे नूं पाना है। कुछ ग्रुप्स ने, कुछ चेन्स ने स्कूल दियां बहुत भारियां भारियां फीसां। रट्टे तो इलावा कुछ नहीं जे हो रहा। वास्ता जे अगर तुसी चाहते हो कि तुहाडा बच्चा कुछ बने, असी चाहते हाँ कि साडा मुल्क तरक्की करे, असी अच्छे नस्ल अगे लिया सकीए, उन्होंने वेखो करना की चाहते ने। गो के इस तरह का हुण मामला भी थोड़ा जिहा मुश्किल हो गया जे कि वालदेन की सोच दे नाल कि जिस तरह के बच्चे पक्के पक्के जे हो गए ने, पक्के पीठे जिन्हों कहते हैं, पक्के पीढ़े होंदे ने, कि उन्होंने भी सोच लिया कि बस यही दौड़ है। क्योंकि जिस सोसाइटी के विच तुसीं अंदाजा करो कि मैं एक बहुत छोटा जिहा मुल्क लेकिन सोच के हवाले ना मैं समझना कि वो पूरी दुनिया की हुकूमत करन दे ने, कि
कि एक टीचर अगर अदालत विच कोई पेशी भुगतण जांदा है तो उथों दे जज नूं पता लग जाए कि टीचर है तो उठ के खलो जांदा है, वो जज उठ के खलो जांदा है। किसी मुल्क विच किसी शायर नूं वो इन्नी क सहूलियात दे दिंदे ने कि उहदे वास्ते एक पूरा आराम दा यानी वो ध्यान रखते ने, जरूरियात का ध्यान रखते ने और उन्हों की जो लिखत है उन्होंने मुख्तलिफ जुबाना तर्जमा करते हैं कि सिर्फ ये दसना कि साढ़े कोल शायर भी ने। मैं हालांकि उन्होंने शायरी पढ़ी है, मैं सोच के हवाले ना कह रहा किड्डे वड्डे ने साढ़े आम जड़े शायर ने जिन्होंने बहुत मुशायरे पढ़ने का शौक है, थॉट के हवाले नाल किते उन्होंने तो घट नहीं। मैं आम शायर की गल, क्योंकि मैं पहले ही अर्ज कर चुके हैं कि साडा खिता जरखेज है, लेकिन गल समझण वाली है कि जिस मुआशरे विच उस्ताद दी, अदीब, दानिश्वर, शायर दी, लिखारी दी, मुफक्कर दी इज्जत और एहतराम होएगा, उत्थे यकीनी तौर पर मुआशरे दे विच अमल की बहुत ज्यादा गुंजाइश हुंदी है, कबूलियत की बहुत ज्यादा गुंजाइश हुंदी है, क्रिएशन की बहुत ज्यादा गुंजाइश हुंदी है, उसकी मानता हुंदी। और बस मैं ते कोई मेरा ख्याल है कि ये ते ज्यादा तो नहीं मैं गल करांगा, लेकिन मैं कहांगा कि असीं गुआच गए हैं, असीं ऐसे गुआचे हाँ कि सानू हुण लभ नहीं जे रहा अपना आप, और असीं मस्त अलस्त बेखबर ला इल्म बस तुरे जा रहे हैं, पता नहीं किधर जाना है, ये बिल्कुल भी पता नहीं है किधर जाना है, कि ख्यालों च गुम हाँ कि असीं उधर जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं किधर जाना। ये थोड़ियां जिहियां जरा गुंझलदार जिहियां गल्लां ने, लेकिन अज असीं इहदे ते गल करांगे। मैं तुहाडे कोलों इस जिहड़ा अखाण है, जिहड़ी गल है, ਉਹਦੇ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ इल्म ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ हासिल करना ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ कि ਇਹਦਾ ਕੀ, कि ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ कि कहावत है, ਇਹ कहावत है कि गधे ते या खोते ते किताबां लदन नाल ਉਹ आलम नहीं हो जाता। अच्छा, बार बरदारी के हवाले नाल सिर्फ उस जानवर का जिक्र किया गया, अदरवाइज होर भी कोई जानवर जिहड़ा बार बरदारी के काम आंदा है ਉਹਦਾ जिक्र हो सकता है। ये कथन ਉਹਦੀ बेवकूफ़ी का अमल नहीं है कि ਉਹਨੂੰ एक खोते ਨੂੰ बेवकूफ़ी की अलामत समझा जाता, हालांकि अमरीका विच अकल की अलामत है। दो चीज़ों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ समझा जाता है ना, खोता और उल्लू, ਉਹ अमरीका च दोवें ही दो ਵੱਡੀਆਂ पार्टियां ਉਹਨਾਂ ਦੇ निशान भी ने ते अकल की अलामत ने दोवें, उल्लू और गधा। अच्छा, एक चीज तो वाज़े होगी, किताबां किसी जानवर या नासमझ ते लद्दण नाल वो आलम नहीं हो जाता। ये तो कहावत है। ये कहावत क्यों दी जाती है? इनू थोड़ा जिहा आके तुसीं अपने लफ्ज़ां विच खोलोगे और मैनू मेरी रहनुमाई फरमाओगे, मैनू समझाने की कोशिश करोगे, और मैं भी दिमाग दीयां बारियां और कन्नां दे बूहे खोल के समझने की कोशिश करांगा। क्लासिक टाइम यूसुफ पंजाबी तुहाडे नाल, सज्जणा दा भेजिया एक रंग होर। बेदर्द न बन फल्ला, बेदर्द न बन छोड़ दे बांगल मेरी मन,
तेरे में तेरी जाने मन, तेरी में तेरी जाने मन, उफ अल्लाह बेदर्द न बन। बदन डोलेगा मेरा रंगला बदन, छोड़ दे बांगल मेरे मन, तेरे में तेरी जाने मन, तेरी में तेरी जाने मन, उफ अल्लाह बेदर्द न बन। फरीदा खालिक वसे खल्क में, खल्क बसे रब मां, किसनू मंदा आखिए। ने फजर भी काली कर जांदे ने, असलम छड़ के जामन वाले अखियां खाली कर जांदे ने। मैं तुहाडा खालिब ते तुसी सुन रहे हो सोना ते सुलखना रब दा रेडियो, रब दा रेडियो, सब दा रेडियो। क्लासिक टाइम न्यूज़ ऑफ पंजाबी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖਨੇ ਆ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਬਾਰੇ ਕਿ ਖੋਤੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। ओ बिस्मिल्लाह करना चाह मेरे साहब। सर की हाल है? ठीक हो? करम 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 कितने रहे हो? दो इतवार वाले दिन ते मेरी रेंज तो दूर सी शो। ठीक है। ओदे बारे च कोई पता नहीं चल सकिया। ते जे ओदे पहले दो शो सन वो एक दे बारे च मैं बिल्कुल ही बेइल्म था और मुन्नू ने नहीं पता कि जंजीर क्यों खिंची गई है। मुन्नू ने नहीं पता कि किसी जेब 1200 रुपया गया। दो प्रोग्राम सुने जरूर लेकिन बार बात जिंदगी च भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि तुम सिर्फ सुनो। ठीक है ठीक है। सुनना भी अच्छा लग रहा है। वो आज भी शायद मैं सुन के गुजारा करता, आज भी मैं शायद सुन के गुजारा करता जी जी। लेकिन वो आज एक शो दे विच 95 दे विच ही बड़ा कोमल बड़ा मिठा बड़ा सुलखना एहसास सोनिया सनियारी दा आया। अच्छा जो ओदा एहसास आया ना ते शायद इसे इलम असी टेलीपैथी कहने आ। वाह 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 वाह। ते तुसां भी ओदा जिक्र कर दिता। हाँ जी हाँ जी। ते ਉਹ ਇਹ ਕਾਲ ਬਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸੋਨੀਆ ਸੁਨਿਆਰੀ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਸੋਨੀਆ ਸੁਨਿਆਰੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਜੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ
जो भी है लेकिन ये मकसद ये कि किसी ਨੂੰ ਦੇਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ये याद रखना। मेरे देन जाटू दोपहर की कॉल थी ਤੇ मैं कहना था कि यार यूसुफ राम ने की सोच गई है। यूसुफ राम ने अज तक ਜਿਹੜੇ मेरी मैं जिन्ना कुछ जानना वा ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ। अच्छा वो बड़ा अच्छा लगा सर, बड़े खूबसूरत लगा। ते तुसी जिक्र फरमाया कि खोते दे किताबां लद्दिया आया बंदा क्यों आलम नहीं हो जाता। ठीक है, आलम नहीं हो जाता। इस गल दे सर झांसी दी रानी नूं असीं एज एन आइडियल पेश कर सकते हैं ना? हाँ जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। झांसी दी रानी हुण असीं नईद नूं बड़े खिताब दिते असां। हाँ जी, नईद नूं असीं नईद सियानी गया, नईद फिलासफर गया। मैं तो नईद के बारे च भी कहना होना कि नईद एक ऐसी साडी गल है कि जिन्हें इंज महसूस होंदा कि उन्हें सारी कायनात अपने अंदर समेटी दी है। जी ठीक है। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ। जी जी बिस्मिल्लाह जरूर कहना चाहिए। क्योंकि अगर वो मतलब कोई गैर पार्लिमानी या कोई डिस्ट्रक्टिव गल नहीं कतन गैर पार्लिमानी नहीं है, बड़ी ऑनर की गल है, किसी वास्ते भी रिजेंबलेंस होना। हाँ रिजेंबलेंस होना यानी कि ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਆਪਣੇ ਯੂਸੁਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ 6ਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੋਵੇ। जी 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 ਭਰਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਡਾਢੇ ਹੋਣ। जी बिल्कुल। ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲ ਇੰਨੀ ਜੀਨੀਅਸ ਇੰਨੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡਨਰੀ ਜ਼ਹੀਨ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੜੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁੰਝੇ ਦੇ ਆਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਖੁੰਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੰਝਾਇਆ ਗਿਆ और खुंज गए हैं। ਅਸੀਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। बेसिकली कतरा ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਸੂਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਲਬਨ ਜਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਭੁੱਲੇ ਦੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਇੰਚ ਲਿਆਈਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਖੈਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਏਜ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਫੈਕਟਰ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। तो जो कोर्ट च पेश हुए तो उन्होंने कहा भी तेरा प्रोफेशन की है? उन्होंने कहा मैं टीचर हाँ। तो जो चीफ जस्टिस थी वो उन्होंने दरबारे च उन्होंने रिसीव करन आया तो उन्होंने कहा भी तेरा जुर्माना मैं पूरा भरांगा। ते उन्होंने बड़ी रिस्पैक्टेबल तरीके नाल उन्होंने ऑनर किया गया। आया यूसुफ साहब अपनी जिंदगी च चीज़ां इंपोज करनियां ते नहीं सिख गए शायद। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਫੀਕੇ ਹਯਾਤ ਲਿਆਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਿਆਨੇ ਆ ਜੀ। ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁੰਦੇ ਪਾਜ਼ੇਬਾ ਗੁਲੂਬੰਦ ਹਾਰ ਟਿਕਿਆ ਆਇਆ ਇਹ ਜ਼ੇਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਨੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਕੜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਨੇ। ਆਹਾ ਵਾਹ 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 ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਲ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਾ ਵੀ ਜੀ, ਜ਼ੈਦ ਬਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਮਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਫਰਟਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਨੀਅਸ 3 ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੋਂਸਨੇ ਆ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੋਂਸਨੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਟਾਟਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਖੋਤੀ ਸਕੂਲ। ਸਾਡੀ ਦੇਨ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਹਾਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਟਾਟਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ। 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਸਾਡਾ 90+ ਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਦਾਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਾਯੂਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਯੂਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਰ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਖੋਤੇ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਸੰਬਾਰਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹੀਨ ਤਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਕ ਤਰੀਨ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਤਰੀਨ ਜਾਨਵਰ ਸਮਝਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰਿੰਦਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਅਮੀਕ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਈਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਗਵੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਮਾਫੀਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਰਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਰੂਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਏਗੀ, ਕੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਗਰ ਸਹੀਦ ਆਏਗੀ, ਸੋਨੀਆ ਸੁਨਿਆਰੀ ਆ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਨਸੀਮੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆਏਗੀ, ਨਈਦ ਸਿਆਣੀ, ਨਈਦ ਫਲਾਸਫਰ, ਨਈਦ ਝਾਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਨਈਦ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮੇਟੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਫਰਮਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ Thank ਅੱਲਾ you. ਹਾਫਿਜ਼ ਸਰ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਰ। ਭਾਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਜਰ ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਨਾਬ ਮੇਜਰ ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੋਤੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? दुनिया ते तू जीवे तेरी आस ते मैं जीवा पाही दिया बागां विच बूटा खिले चंबेली दा डोले दिया बागां विच बूटा खिले चंबेली दा खोल के बैठी हाँ, खोल के बैठी हाँ बूहा दिल दी हवेली दा माही दिया बागां विच बूटा खिले चंबेली दा ढोले दिया बागां विच बूटा खिले चंबेली दा मेरे हथ दियां लीकां सुकियां किती लेख वदन बेरुखियां मेरे हथ दियां लीकां सुकियां किती लेख वदन बेरुखियां अल्लाह जाने क्या बनसी मेरी किस्मत में लीदा खोल के बैठी हाँ, खोल के बैठी हाँ बूहा दिल दी हवेली दा माही दिया बागां विच बूटा खिले चंबेली दा ढोले दिया बागां विच बूटा खिले चंबेली दा हंजुआं दियां तस्बीहां पड़ियां दी तांग दे विच मैं खड़ियां हंजुआं दियां तस्बीहां पड़ियां दी तांग दे विच मैं खड़ियां ढोला नहीं आया तन चढ़ पिया पैली दा खोल के बैठी हाँ, खोल के बैठी हाँ बूहा दिल दी हवेली दा माही दिया बागां विच बूटा खिले
सजना दी लारी ओ मैं मनता मन मन हारी नाई सजना दी लारी ओ मैं मनता मन मन हारी लख तावीज कीते पैदा आया न थेली दा खोल के बैठी हाँ खोल के बैठी हाँ बूहा दिल दी हवेली दा माई दियां बागां विच बूटा खिले चंबेली दा ढोले दियां बागां विच बूटा खिले चंबेली दा धोखे सजना नाल न जैसिनो दुख देवण भी कदों जैसिन धोखे सजना नाल न जैसिनो दुख देवण भी कदों जैसिन आजिज़ सजना दे दिल नाल निखेली दा खोल के बैठी हाँ खोल के बैठी हाँ बूहा दिल दी हवेली दा माई दियां बागां विच बूटा खिले चंबेली दा ढोले दियां बागां विच बूटा खिले चंबेली दा कुत्ती रल गई चोरां नाल कादे शिकवे होरां नाल जिस दिन भी मैं बोला सच लंघे रात टकोरां नाल मैं तुहाडा अपना मुरली चौहान तुसी सुन रहे हो रब दा रेडियो सब दा रेडियो ਉੱਚੇ ਸੁੰਦਰ ਰੱਬ ਰੇਡੀਓ ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਕਿ ਖੋਤੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ये तो पंजाबी तुसी ठीक हो खैरियत नालो जी करम करम मौला दा सब खैर चलो शुक्र है मालिक दा बेटे साहब नु बहुत जी आया और आज नु गल जो कर रहे सी ना हकीकत कर रहे सी नहीद आके दसेगी अच्छा की मैनू ठीक है ना अच्छा और ज्यादा बाता बान दे ओ दसन दे ठीक है और सब नु सलाम ते वाकई सही गल है सोनिया सुनियारी कॉल दे आ जान ते बहुत अच्छा लगेगा अच्छा क्योंकि साडी उन्हां वास्ते रिक्वेस्ट है कि कॉल ते आ जान मेहरबानी उन्हां दी होएगी ठीक है ठीक हो गया चलो तड़ी रिक्वेस्ट ढेरां दुआवां मेजर साहब वास्ते खालिद वास्ते जी जी खालिद खाचा वास्ते जी जी नहीद वास्ते रोजी वास्ते निगत सईद वास्ते सब वास्ते ढेरां दुआवां सलामत रहो खुश रहो बहुत मेहरबानी अल्लाह हाफिज जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी बिस्मिल्लाह की हाल है सर जी करम अपना नाम दसोगे मोहम्मद मुनीर मुनीर साहब कितों गल कर रहे हैं मुल्तान तो मुल्तान दे है लाहौर काम कर अच्छा लाहौर काम करते हो जी मुनीर साहब फरमाओ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਰੋਜ਼ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ठीक हो गया, बहुत मेहरबानी मुनीर साहब। अब रखें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान की हाल है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। बुखारी साहब बिस्मिल्लाह। नेदी साहब रिंदा पे चक बुखारा तो जी बुखारा तो मतलब इतने आलू बुखारे मिलते ने अज भी? हाँ मिलनगे, मिलन क्यों नहीं मिलनगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हुक्म करो जी। बुखारी साहब बाग लैके खड़ा कर दिया ओ जिंदाबाद साडा शहजादा नवीद बुखारी। लेकिन खावांगा दौड़ नहीं, खावांगा खुद ही। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਇੱਕ ਕਿ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਬੜਾਈਆਂ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਦਾ ਬਾਗ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਲੈ ਆਓ ਬਸ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਖੈਰ। ਓਕੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇਬਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰਾਸਤ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਵਾਲੇकुम अस्सलाम। अच्छा ये ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਫਰਾਸਤ ਬੁਖਾਰੀ और डॉक्टर फरासत बुखारी मेरे कजन है ना जी। ना करो। हाँ जी। अच्छा बुखारी फरासत बुखारी मेरे कजन है गए हैं। अच्छा 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 अच्छा। ये तो बड़ा डॉक्टर इब्राहिम साहब मेरा की कहते फिल्मी फैलो है कि मैं जो गाने गुने ते चीज़ां चीज़ां गल्ला। यानी फरासत बुखारी ਤੁਹਾਡਾ कजन है और डॉक्टर अबरार ਤੁਹਾਡਾ फजन है? नहीं साडा कजन कजन भी समझ लो भाई भी समझ लो। नहीं डॉक्टर इब्राहिम साहब ओहो डॉक्टर इब्रार ਤੁਹਾਡਾ फजन है ना यानी फिल्म फैलो है ਤੁਹਾਡਾ फजन। फिल्म फैलो हाँ ठीक हो गया। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ 1973 ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਓ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। और करना चाहिए। ठीक है जनाब बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। ओके खुदा हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मोहम्मद हिजाज जफर बोल रहे हैं जी। बिस्मिल्लाह जनाब जी आया नो। अच्छा ना ये सर जी ये ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਫੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੇ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਝ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਐਸਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਇਲਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਸਤਾਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਹਲ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜਾਹਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਵੋ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं है, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ है। जी बिल्कुल इसी तरह। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी, सलामत रहो। बहुत अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब जी जी। मैं सरफराज हां कि सारे बड़ियां अच्छियां तुसां गल्लां कीतियां ने, बाबे बुल्ले साहब दियां, बाबे फरीद दियां, दाता साहब दियां, हज़रत सुल्तान बाबू दियां, जो भी साडे वली ने अल्लाह की जात ने भेजे ने ते अच्छे उन्होंने काम कीते ने, लोगों को मुसलमान किया है। अच्छा सर बच्चों की भी बड़ी अच्छी मतलब तुसी गल की कि उन्होंने यानी परवरिश होनी चाहिए। ये बड़ियां गल्लां ने तुहाड़ियां जड़ियां कि इन्हां ते अमल हो जाए ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी मैं अर्ज करा कि बड़े लोग जिहड़े ने ना माशाअल्लाह दानश बारे जी जी ते तुसी ते मेरे ख्याल तुहाडे च अल्लाह की जात ने इन्नियां क गल्लां पाईयां ने कि असीं ओहदा जवाब नहीं दे सकते। ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾਪਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਕਰੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਲਾਇਆ। अच्छा टीवी लाया होया है, लेकिन चलो जो भी चल रहा है बड़ा अच्छा चल रहा है, कन्ना नूं भला लग रहा है, अच्छा है। सर गल ये कि बंदा जिहड़ा ना वो बेशक कितना भी इलम पढ़ जाए ना, जिहदे च अकल नहीं ना होनी जी जी वो आलम नहीं है उसका। मतलब तुहाडे कहण दा मकसद है इलम पढ़न नाल नहीं आंदा जी, ठीक है। इलम समझण नाल आउंदा ते इलम नूं इस हद तक समझो कि वो तुहानू राह दसे, रस्ता ऐसा दसे कि तुसी उस रस्ते तय के ना ते भटको ना। जी बिल्कुल सही। जिंदाबाद। इन्नी सोहनी गल करन ते मैं एक रंग तुहाडे नामे लाण लगा। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। जिंदे रहो। अल्लाह हाफिज। क्लासिक टाइम यूसुफ पंजाबी तुहाडे नाल। मैं चाह रहा ਜਿਹੜੇ सज्जन प्यारियां ने रंग अज ਜਿਹੜੇ प्यारे ने भेजे ने ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ मैं ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। क्लासिक टाइम यूसुफ पंजाबी तुहाडे नाल। तन लग्या इश्क कमाल, इस तन लग्या इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल, नाचे बेसुर ते बेताल, जिस तन लग्या इश्क कमाल, जिस तन लग्या इश्क कमाल।
तन लग्या इश्क कमाल, जिस तन लग्या इश्क कमाल। जिसने देश इश्क ना कीता, जिसने देश इश्क ना कीता, दुर दरबारों फतवे लीता, जदों हुजूरों प्याला पीता, जदों हुजूरों प्याला पीता, कुछ ना रहा जवाब सवाल, कुछ ना रहा जवाब सवाल, जिस तन लग्या इश्क कमाल, जिस तन लग्या इश्क कमाल। बुल्ला शाह नजर सच पाया, बुल्ला शाह नजर सच पाया, झूठा रौला सब मुकाया, सच्चियां कारण सच सुनाया, सच्चियां कारण सच सुनाया, पाया उसदा पाक जमाल, पाया उसदा पाक जमाल, जिस तन लग्या इश्क कमाल, जिस तन लग्या इश्क कमाल। ਰੱਬਾ ਸੱਚਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਾਓ ਬੰਦਿਆ ਜਗ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਇਬ ਤੇ ਆਲੀ ਜਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲਈ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਗ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हाँ डॉक्टर सुगरा सदफ ते तुसी सुन रहे हो रब दा रेडियो। रब दी बनाई हुई इस दुनिया विच ये रेडियो हर वेले धरती दी जबान अपनी माँ बोली दी सेवा विच रुझिया होया है। जिहड़े लोग अपनी माँ बोली नूं अहमियत देंदे ने वो ही वड्डे लोग हुंदे ने, क्योंकि सारी दानिश और सारे रास ऐसे धरती ते ओदी जबान विच ने। इसलिए जुड़े रहो रब दे रेडियो नाल, रब दे रेडियो नाल, रब दे रेडियो नाल। क्लासिक टाइम यूसुफ पंजाबी तुहाडे नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बिस्मिल्लाह जी। सियान ले गोगो जी बिस्मिल्लाह जी। जी आया नो जी।
हाँ जी हाँ जी है ना जी चलो शुक्र है कल मिल गई मेरी। हाँ हाँ अच्छा मैंने दस दियो ऑन एयर है कि जी ऑन एयर हो तुसी ऑन एयर। अच्छा ठीक हाँ जी बड़ा अच्छा जा रहा है शो ਤੁਹਾਡਾ हाँ हाँ और कलर भी बड़े अच्छे आ रहे ने अच्छी गल कर रहे ने माशाअल्लाह। हाँ 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 ਤੇ टॉपिक भी बहुत अच्छा रखिया तुसी। हाँ हाँ आज 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 ਜਿਹੜੇ रंग ने वो कैसे ने वो भी बहुत अच्छे कमाल रंग है ना। हाँ जी अच्छा मैंने याद है सॉरी नसीमे सैर जी का भी ਹੁੰਗਾਰਾ है बहुत मेहरबानी नसीमे सैर सलामत रहो खुश रहो आबाद रहो ਤੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਇਨਕਸਾਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੋਗੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਸੀਮੇ ਸਾਹਿਰ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ कि जो टॉपिक रखा है कि बहुत ज्यादा तालीम हासिल कर लेना या बहुत ज्यादा किताबां पढ़ लेने नाल मतलब इंसान नूं शौर नहीं आंदा एह है कि ओहदे बहुत अच्छे मिल जांदे ने ठीक है लेकिन जो तक वो इंसानियत दा सबक नहीं ना पढ़दा जी वो तालीम नहीं लैंदा ना तो उन्हें इखलाक दा पता चलदा ते ना मतलब वो किसी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਔਰ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦਾ ਵੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਵਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਧੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ वाह 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 ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ बहुत लोग आएंगे माशाल्लाह जी बहुत मेहरबानी लोग आएंगे जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया थैंक यू बाबू जी बहुत अल्लाह हाफिज अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जनाब अली सारे सजना ते मित्रां नु अस्सलाम वालेकुम जी जनाब जी मैं हाफिज असगर अली बोल रहा रावी रोड लाहौर तो। अच्छा जी हाफिज साहब जी यूसुफ पंजाबी साहब ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। अच्छा जी ਤੇ मैं ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ FM 95 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਚੰਦ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਜੀ हजरत सुल्तान बाहू ने भी फरमाया है इलम पढ़िया पर अदब न सिखिया की करना इल्मां नूं पढ़ के हो ते इंसान जिहड़ा है वो चाहे उन्हों जिन्ना मर्जी तुसी जिहड़ा वो पढ़ लवे लेकिन अगर उन्हें उस इलम तो कुछ इस्तेफादा ही हासिल नहीं किया कुछ सिखिया ही नहीं उसने और ओदे जिहड़े अमल ने वो होर ने और ओदा जिहड़ा इलम उस पढ़िया वो हो रहे थे उस इलम का कोई फायदा नहीं है वो ऐसे तरह ही है जिवें कि गधे दे उत्ते जिहड़ियां किताबां जिहड़ियां ने वो लद दित्तियां जान ते वो जिहड़ा इलम उस पढ़िया उस भी ओदे किरदार दे विच किसी किस्म का कोई जिहड़ा है वो बदलाव पैदा नहीं कीता। ठीक है मतलब ओदे ते कोई असर ही नहीं होया ओदे ते किसी किस्म दा ओदे असर ही नहीं होया किसी किस्म दा ते उस इलम दा ते फायदा फिर इसे तरह ही है जिवें गधे ते किताबां जिहड़ियां तो लद दित्तियां जान। आप सब बहुत सोहनी गल कीती तुसी बहुत शुक्रिया कि तुसी तशरीफ ले आए। मैं समझना है कि क्लासिक टाइम विच एक चंगे कॉलर का वाधा है और असीं तुहानूं जी आए आख चुके हैं कहंदे रवांगे तुसी भी आंदे रहो। सर मैं एक गुजारिश करनी सी जनाब नूं जी जी वो ये वे कि अजकल साडा मुआशरा जिहड़ा है ਇਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨਸੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਰੂਨਮਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ लेकिन मैं समझना कि जिवें साडे कोल इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी ज्यादा आसान और ज्यादा वधदी है ना
ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੁਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕਦਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਰਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਸੂਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ੈਨਬ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ। ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਦਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਕੋਈ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਦ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਟ ਨਾਈਟ, ਵਾਲਦੈਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪ ਸਭ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। थैंक यू जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ की हाल है जी? मेहरबानी, शुक्रिया जी। राशिद बलोच बोलदा मैं जोट हां जी। राशिद बलोच साहब ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੋਤੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹ यूसुफ साहब ਇਹ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮਦ ਤਬਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਇਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੌਲ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੱਟੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਂਥੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਢੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਖੋਤੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਲਮਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਤੇ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖੋਤੇ ਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਖੋਤਾ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਮਲ ਦਖਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚ? ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जी शाह मोहम्मद कर रहे हैं ताज प्रेस की जी। बिस्मिल्लाह शाह मोहम्मद साहब, फरमाओ। बड़ी मेहरबानी। टॉपिक ते गल्लां बहुत हो चुकियां ने, साडे ਵੇਲੇ ਨੱਕ ਸੁਲੱਕਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕੀ ਪੰਨ ਸੰਸੀਅਤ ਕੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਲਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕੀ ਪੰਨ ਨਸੀਹਤ ਤੇ ਕੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਖੁੰਮ ਕਰੋ ਅੰਤ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੋਤੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦੇ ਨੱਕ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ मतलब फितरतन जेड़ा बंदा जो है भी वो बदल नहीं सकता। बदल नहीं सकता। ठीक है, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। हाफिज। अच्छा जी, ओके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाह। खालिद बट जनाब इकबाल टाउन तो जनाब सब तो पहले दुआ कि अल्लाह ताला तमाम बीमारां नूं शिफाए कामला अजला अता फरमाए। आमीन। तमाम मरहूमीन दे गुनाह सगीरा कबीरा माफ फरमाए। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, पोथी पढ़ पढ़ कर जग मरा पंडित बना ना कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मरा पंडित बनाना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित बना हुई। वाह 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 वाह। भावें पंडा दियां पंडा पढ़ लईए सर, गल है नहीं है, पर किताबां नाल ना कदी कोई आलम बने ते ना ही कोई करवाई है। और तशबीह हालांकि तुसी फरमाता पहले दुनिया जानती है कि गधा या ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਲੂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਬਹਰਾਲ ਅੱਜ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਧੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹਾਇਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ, ਬੋਝ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਮਕਾਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ। ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ कि बगैर सोच समझ तो बेवकूफ कह लो या जिन्हों को अकल नहीं, को मत नहीं, उन्होंने जो मर्जी पढ़ाई जाओ या लाई लग गई या जिस तरह भी है, उन्होंने तुसी जिन्नियां मर्जी बुक्स पढ़ा लो, पढ़ लेगा, मगर इलम हासिल नहीं होता सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। इलम जेड़ा ना वर्ल्ड जेड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड है ना, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਤਜਰਬਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਟੁਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੂੰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ, ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਬਈ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਆਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚ ਇੰਨੇ ਰੰਗੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਸਰ, ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਸੁੱਖ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗਾਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਾਗਣ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਾਗ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਨੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਨੇ। ਜਾਗਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਗਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਰੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਗੜਿਆ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵਾਂ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਟ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਲਾਮਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰ
मुफक्करात ही नजर आने को मुफक्कर मतलब नजर नहीं आता जिन्ने भी ना लिखे ने उन्होंने ना सर मोहब्बत है मेजर साहब सर मैंने उन्होंने बहुत मोहब्बत है और यकीनी तौर ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ और ਤੁਹਾਨੂੰ भी यकीनी तौर ते सारियां शख्सियात दे नाल मोहब्बत है बहुत ज्यादा सर बहुत ज्यादा सर इट इज नो डाउट मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾਈਟ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ एथेंटिक सिटी की तरह शो जो है ना अच्छा है कि एदे नाहिती काल आ गई है कि शी इज द बेस्ट स्कॉलर ऑफ 95 हाँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सही है जी गल हकीकत है वह मान लेनी चाहिए ये कोई यार नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह साडे यूसुफ बहुत मान की गल है कि यहो जे गांदे ने वो तो सिर्फ मैं उन्होंने कर रहा वा कि सर असी भावें तुहाडे मनण वाले हैगे हां छोली पिछले पासे टोरन वाले गए तुहाडे पल्लू पड़ के सिर्फ लेडीज ही नहीं होती है मैं लेडीज फर्स्ट हम भी पढ़े हैं राहों में हम भी पढ़े हैं आबाद रहो मेजर साहब खुश रहो अल्लाह हाफिज जी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जनाब अली की हाल है ठीक ठाक हो जी मेरा भी हाल ठीक है ते सुनाओ ठंड का की मामला है उथे ठंड हुआ जिस तरह मसला तो 2 बजे बादल आया तो फिर बारिश भी हो गई अच्छा 4 बजे फिर मिट्टी का बारिश हो गई मिट्टी उड़ रहा था ओहो मिट्टी वाला बारिश अच्छा एक बार 2 बजे से ही बारिश हो गई फिर वो बारिश जब खत्म हो गई 4 बजे जो एक चीज मिट्टी वाला बारिश हो गई अच्छा 6 बजे फिर बारिश हो गई भी बादल छाया हुआ है कोई हाँ मौसम मतलब बड़ा आला हो गया मौसम है बिल्कुल आज आला मौसम वाह 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 ते अपना तुसी रजाई कंबल शंबल लिया होया ऊपर हाँ बिल्कुल कंबल वगैरह इंशाल्लाह रखे हैं कंबल लिया होया है कोई ड्राई फ्रूट भी रखा होया कोल हाँ इंशाल्लाह जरूर इस तरह खान साहब ने मेरी काल जो के पैसे रखे सन ओदे फोन च वेखने जी सज्जन प्यारे की फरमा रहे अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम रोजी गल कर रही हूँ जी रोजी ठीक हो अल्लाह तो शुक्र ठीक हाँ और तादा शो सुनना जरा देर ना शुरू किया लेकिन एवे चीज सुन रही हूँ और मेरा ख्याल है तुसी सेंस की गल कर रहे हो जिदे सेंस है जिदे सलाहियत है ना ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁੱਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਈਕਿਊ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਆਈਕਿਊ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਵਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਕਿਸ ਰੁਝਾਨ ਉਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ बनना चाहता है तो तुसी उन्हें जबरदस्ती डॉक्टर बनाने की कोशिश करोगे तो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा ठीक है और ना ही वो अच्छे नए उफक करेगा ना कोई मतलब नए तजर्बात करके नहीं कर सकता कोई नई चीज नहीं ले आ सकता क्योंकि उसकी पसंद का सब्जेक्ट नहीं है वो जबरदस्ती उन्हें पढ़िया है ना तो जिथे तुसी उसकी दिलचस्पी होएगी पढ़न वाले की ਉੱਥੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਨਏ ਅੰਦਾਜ਼ और नई दरियाफ्त कर सकता है और कुछ नया ਸਾਡੇ सामने दुनिया में लेके आ सकता है अच्छा अपना रोजी जी तू की बनना चाह रही सी मैं तो वैसे डॉक्टर ही बनना चाह रही हूँ अजय भी चाह रहे हो लेकिन ऐसे कि मेरे नंबर कट आए और फिर साडी मुल्क का निजाम कुछ ऐसा है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर किसी ਦੇ नंबर थोड़े ਜਿਹੇ कट होन अपनी मर्जी ਦੀ यूनिवर्सिटी च एडमिशन नहीं मिल सकता ऐसे तो रहेंगे मैं फिर मतलब होर साइड पे आ गई फिर मजबूरन की बन गई डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशनल कोर्स मतलब पूरा डॉक्टर भी बननी है डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशनल अच्छा फिर न्यूट्रिशनिस्ट बन गए हो तुसी हैं अगर बने किथे हाँ बन रहे हो बस अगर बन जाओगे तो फिर अपना क्लिनिक पाओगे कोशिश तो यही है ऑनलाइन सर्विसेज नहीं अजे ते सब किसी डॉक्टर दे नाल जेड़े साडे जिस तरह होर है ने मौजूद मुख्तलिफ हॉस्पिटल विच काम पिया हुंदा है ते उन्हां दे नाल पहले मिल के काम करांगे उस तो बाद एक्सपीरियंस दे नाल फिर बाद विच फिर अपना भी इंशाल्लाह जाती ओके 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 ठीक हो गया जिस तरह हमीद लतीफ है उत्थे तुसीं देखो बहुत सारी डॉक्टर ऐसी लेडी डॉक्टर भी है ने जी तकरीबन जिन्ने भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने बड़े उन्हां विच ये शोभा मौजूद है बहुत मेहरबानी शुक्रिया रोजी सलामत जी खुश रहो अल्लाह हाफिज जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी बिस्मिल्लाह यूसुफ
जी वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ? जी अपना नाम दस दियो। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਮੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਵਾਲੇ जी बिस्मिल्लाह जी, माना वाले तो ਜੀ, ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਵਾਲੇ। अच्छा ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਜੀ ਖੋਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਰੈਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ। ਅੱਛਾ। ਕਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਰੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਕਰੈਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰੱਟ ਰਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਰੱਟ ਰਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਟ ਰਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਰੱਟ ਰਟੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਰੈਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। ठीक हो गया जनाब, क्या बात है, तुसी क्या इम्तिजाज किया है पंजाबी और अंग्रेजी का। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, खुश रहो जी, अल्लाह हाफिज। मेहरबानी, अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ पंजाबी साहब की हाल है? ठीक हो जी? अपना नाम दसो। नाम मुश्ताक बाजवा गल कर रहा है। मुश्ताक बाजवा गल कर रहा है। मुश्ताक बाजवा साहब गल कर रहे हैं। हाँ जी जी बिस्मिल्लाह जनाब, फरमाओ। वो जनाब सियाणियां दे कहावतां ने कि कदाने सज्जन नालों दाना दुश्मन बेहतर होता है। किहड़े सज्जन नालों? कदाना सज्जन ते दाना दुश्मन बेहतर होता है। कदाने सज्जन नालों दाना दुश्मन बेहतर होता है। अच्छा ठीक है, मतलब बेवकूफ दोस्त नालों अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। ठीक है, अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। ठीक है। ये मिसाल एक होते दी जी किताबा का बंद ही है ना। हाँ हाँ, सियाने की गल है कि सज्जन जेड़ा है ना, वो जेड़ा ना बेवकूफ सज्जन जेड़ा वो नहीं होना चाहिए, ते जेड़ा कदाना दुश्मन है ना। अच्छा, ये हुण तुसी वो कदाने वाली गल कर रहे हो, अपनी आवाज सुनने की कोशिश कर रहे हो तुसी ओदे च रेडियो च? हाँ नहीं बंद हो गया, रेडियो बंद हो गया। हाँ, ये विचकाए जेड़ा पदाना काम चल रहा सी। ठीक है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ जी माशाल्लाह, सोना प्रोग्राम कर दो जी बाजवा साहब, बहुत मेहरबानी, खुश रहो, आबाद रहो, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ साहब मैं नदीम बोल रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह नदीम साहब। यूसुफ साहब मैं सुन रहा सी कहावत जी जी, ते मैं हिसाब लाया कि भी मिसाल का जवाब है कि जिस तरह कोई कली जोटा खेलता होवे, जो जिसने कहा भी जोटा ही, अगर जोटा आ गया तो देखने वाले ने उहदे ईमान पक्का कर लिया। ठीक है, वो तो पक्की गल है ना। जोटा आ गया मतलब ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਣੇ, ਕਲੀ ਉਹ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਜੋਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਲ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। लाई लाग नहीं होना चाहिए। जी बस लाई लाग मतलब नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं होना चाहिए। तो यूसुफ साहब मैं एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। जी जी दसो। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। जी हुक्म। मैडम अफशा की आवाज से चेगा गुड़ी गुड़ी छा। हाय हाय, आज कर दो तो मेहरबानी। नहीं, आज तो किसी सज्जन ने भेजे ने, बड़े बड़े प्यार नाल रंग भेजे ने। चलो मैं बल्कि तकरीबन 2 तो इलावा सारे ओही चलाए ने। ठीक है जी, बहुत अगले अगले प्रोग्राम जी इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। यूसुफ भाई कामरान बोल रहे हैं मालीपुर पन्नोट तो। जी बिस्मिल्लाह कामरान साहब। जी माशाल्लाह, शो बहुत ही प्यारा, बहुत मेहरबानी, और जो सांझ प्यारी बहुत ही आला। खैर हो बेटा टी। तो यूसुफ भाई मैं तेरे की गल पूछी। जी जी, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੋ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਡੇਟ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ मौजू और ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ और मेरे ख्याल एक या दो कॉल्स लेने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी पंजाबी साहब मियां तनवीर गल कर रहे हैं हनवासपुरे जो। जी बिस्मिल्लाह जी मियां साहब। हाँ जी जी साहब बेसिकली मेरा जिला तो लोधरा है, इधर काम करता हूँ। अच्छा जी गल कर रहे हो साहब, बहुत चंगी महफिल है, बहुत चंगा प्रोग्राम, ठीक है। बाकी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਰੱਖੀ ਨਾ ਉਹਤੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਲੂਟ ਮਾਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ है, पर बड़ी मेहरबानी सर। मेहरबानी तनवीर साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ओके अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, की हाल है? ठीक हो जी, मेहरबानी। अपना नाम दसो जी। वसीम गल कर रहे हैं जी। जी नसीम साहब, अज दे मौजू ते कोई गल करोगे? जी जनाब बिल्कुल, असी भी इसे तरह ही स्कूलों च पढ़े हाँ, बस किताबां चुक चुक के जिवें खोते ते किताबां लदियां हुंदियां ने, बस जी खोता ही समझो उस टाइम। अच्छा नहीं, उस वेले तुहाडा दौर किहड़ा है? क्योंकि उस वेले किताबां घट हुंदियां सी, बच्चियां नूं बिल्कुल भी इस तरह नहीं सी, जब वड्डे वड्डे बैग नहीं सी चुकांदे। हुण ते बकायदा बेचारियां ने कईयां ने व्हील वाले लए ने, खिच्ची जांदे ने। हाँ जी जनाब, मैं जेड़ा ना पढ़दा रहा, किताबां चक के बस्ता भी कोई नहीं ते बस स्कूल भी समझो कोई नहीं, एक तारा टैब खड़ा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, बस ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਕਿ ਖੋਤੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦਣ ਨਾਲ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, की हाल है? जी मेहरबानी। अल्लाह अच्छा जी, बहुत अच्छा किया तुसी बोल पे हो। फ्रूट वगैरह खा भी लिया करो, बेच ही जांदे हो। अच्छा चलो तुसी खा लिया, कोई गल है। चलो खैर होवे तुहाडी, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी। अच्छा ठीक है जी, जरूर सुनावांगे जी। ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਰੂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ भाई क्या हाल है? जी मेहरबानी, अपना नाम दसो। मेरा नाम कैसर है जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਵਤ ਜਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਖੋਤੇ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦਣ ਨਾਲ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਹ ਬਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਉਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਣੀਦਾਨੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕੈਸਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਣ ਡਏ ਨੇ,
ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਵਤ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤੀ, 1 ਮਿੰਟ ਸਰ 1 ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਨਰੇਬਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕੱਟੀ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੈਂਸ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਬੈਂਸ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਿਖਾਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਲੈਂਥ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਕੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਖਾ ਗਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਛੱਡੋ, ਸਾਰੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਚਲੋ, ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਹਾਵਤ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਰਾਏ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੋਤੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦਿਵੋ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਨਾ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 5 ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੋ ਕਿ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੋਗੋ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਫਸੀਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਸੇਮ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਇੱਕ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਆਦਾਬ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਆ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਸਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਲਾਮਤ ਰਵੋ, ਖੁਸ਼ ਰਵੋ, ਆਬਾਦ ਰਵੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਿਫੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਕਰਨ ਤਕੱਬਰ, ਮੁੱਲਾ ਕਰਨ ਵਡਿਆਈ ਹੂ,
ਸਾਵਣ ਮਾਂ ਤੇ ਬਦਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਈ ਹੂ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਣ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਉੱਥੇ ਪੜਨ ਕਲਾਮ ਸਵਾਈ ਹੂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਹਾਨੀ ਮੁੱਠੇ ਬਾਹੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦੀ ਵੇਚ ਕਮਾਈ ਹੂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾਤ ਤਜਰਬਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਝਾਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮ, ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਖੁਸ਼ ਰਵੋ, ਆਬਾਦ ਰਵੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਟੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੋ, ਸਾਵਾਂ ਕੀਤੀ ਵਫਾ ਰਵੇਗਾ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ। ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਿਕਰ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ ਸੂਹੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਨੇਹਾ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤਿਕਰ ਆਪਣੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੋਤੀ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਨੱਥਦਾ ਹਾਂ, ਟੁਕੜਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਵੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। ਅਮਿਤੋਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਹੈ।